अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद फसीहुद्दीन मेदक और आप देख रहे हैं मेदक फास्ट न्यूज़। आइए डालते हैं आज की खबर पर एक नज़र। आज सुबह सवेरे एक कार हादसे में मेदक म्युनिसिपल के सफाई करने वाले 2 खातून मुलाजिमीन की मौत वाक़ई हो गई और एमएलए मेदक श्रीमती एम पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने इस वाक़े को लेकर अपने गहरे दुख और सदमे का इजहार करते हुए अस्पताल पहुंचकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मोहल्ले दायरा से ताल्लुक़ रखने वाली नरसम्मा की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई, जबकि 5 खवातीन पैदल म्युनिसिपल ऑफिस में अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए आ रही थी कि रामदास चौरास्ते से तेज़ रफ्तारी से आ रही एक आल्टो कार सफाई कारकुनों से टकरा गई। यादम्मा नामी खातून की इलाज के दौरान मौत वाक़ई हो गई। 3 दीगर खातून मुलाजिमीन को अस्पताल में बगैर इलाज भर्ती करवाया गया है। इस वाक़े पर एमएलए ने कहा कि मरने वालों के अहले खाना से हम गहरी ताज़ियत का इजहार करते हैं और इस बात का यकीन दिलाया कि वो हमावक्त साथ रहेंगे। हॉस्पिटल के डॉक्टर मिस्टर चंद्रशेखर को उन्होंने मशवरा दिया कि वो मरियम्मा को बेहतर इलाज फराहम करें। उन्होंने कहा कि 2 दीगर खातून मुलाजिमीन शांतम्मा और जयम्मा को बेहतर इलाज के लिए गांधी अस्पताल भेजा गया है। दोनों जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन को 20,000 रुपये की फौरी तौर पर इमदाद की गई। इसी तरह मरने वालों के अहले खाना को मिलने वाली इंश्योरेंस की रकम, डबल बेडरूम और मरने वालों को उनके ख़ानदान में मुलाजमत का मौका फराहम करने का उन्होंने तयक़ुन दिया है। एमएलए के साथ इस मौके पर ज़िला एडिशनल कलेक्टर लोकल बॉडीज़ श्रीमती प्रतिमा सिंह IAS, मेदक म्युनिसिपल कमिश्नर मिस्टर जानकी राम सागर, म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन मिस्टर A मल्लिकार्जुन गौड़, बल्दी कौंसलरान RK श्रीनिवास, किशोर, वसंत, जयराज, राजलिंगम, टाउन पार्टी के सदर गंगाधर, कॉप्शन मेंबर सैयद उमर मुहियुद्दीन, कायदीन रागी अशोक, कृष्णा गौड़, प्रवीण गौड़, सुमन के अलावा मधु, सादिक अली, अमीर और म्युनिसिपल अमले के अलावा दीगर लोग मौजूद रहे। इस वाक़े को लेकर कांग्रेस पार्टी के TPCC मेंबर मिस्टर मामिल्ला अंजनेलू, YSR पार्टी टाउन सदर मिस्टर रोहित, TNGO सदर जिला मेदक मिस्टर दोंती नरेंद्र के अलावा दीगर ने अपने गहरे दुख और सदमे का इजहार किया है। आइए इस सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हजरात के पेश खिदमत है। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम ज़िले मेदक की तारीख में पहली मरतबा उर्दू ज़ुबान में आप तक ज़िले की अहम खबरें पहुंचा रहे हैं। लिहाजा हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी जानिब से जब कभी भी किसी भी किस्म की अपडेट दी जाए तो उसकी इत्तला आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले मिल सके। नाजरीन, अगर आप लोग अपने कारोबार या किसी और किस्म के मुताल्लिक़ हमारे चैनल पर इश्तिहार देना चाहते हों या फिर एडवर्टाइजिंग करवाना चाहते हों तो हमारे सेल नंबर 9000214611 पर हमसे रब्त पैदा करें। आइए न्यूज़ के सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हजरात के पेश खिदमत। మెదక్ పట్టణంలో తెల్లవారుజామున ఒక దురదృష్టకరమైన సంఘటన జరిగింది. చాలా దురదృష్టం. మరి మున్సిపల్లో పనిచేసే సిబ్బంది ఒక 3, అదేవిధంగా పెట్రోల్ బంక్లో పనిచేసే 2 కూడా అక్కడ వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకుంటున్న సందర్భంలో మరి వరిగుంతానికి సంబంధించిన ఒక కారు చాలా స్పీడ్గా వచ్చి మరి పెట్రోల్ పోయించుకుంటా అని చెప్పేసి టర్న్ చేయడం వల్ల ఆ 3కి ఈ 2కి 5గురికి కూడా దెబ్బలు తాకడం జరిగింది. మరి దాంట్లో 2 అయితే పాపం చనిపోయినారు. వాళ్ళు ఒకరు యాదమ్మ, ఒకరు నరసమ్మ. యాదమ్మనైతే ఆమెకు 53 సంవత్సరాలు ఉంటే 20 ఏళ్ళ నుండి మున్సిపల్లో పనిచేస్తూ ఉంది. నరసమ్మ కూడా 2000 ఎక్కింది. ఆమె కూడా 40 సంవత్సరాలు ఉంటే ఆమె కూడా మున్సిపల్లో పనిచేస్తూ ఉంది. అదేవిధంగా శాంతమ్మ కూడా కొంచెం దెబ్బలు తాకిన ఆమెను గాంధీ హాస్పిటల్కి పంపించడం జరిగింది. విజయమ్మకు కూడా దెబ్బలు తాకిన ఆమెను కూడా గాంధీ హాస్పిటల్కి పంపించడం జరిగింది. మరి వాళ్ళకి ఇంకొక పేషెంట్ దీంట్లో మరియమ్మ ఇంట్లో ఉంది, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటుంది. మరి చాలా దురదృష్టకరమైన సంగతి. పాపం వాళ్ళు ఎప్పటి నుండో కరోనా సమయంలో కూడా మరి వాళ్ళు ఇక్కడ మున్సిపల్ను పరిశుభ్రంగా ఉంచడం కోసం వాళ్ళు కష్టపడి పనిచేసిండ్రు. మరి అట్లాంటి వాళ్ళకి ఇలాంటి కష్టం రావడం దురదృష్టకరం. మరి ప్రభుత్వ పరంగా వాళ్ళకి ఏదైతే రావాల్సిన అంశాలు ఉన్నాయో 16 లక్షలు యాదమ్మకు వస్తున్నాయి. వాటిని కూడా తప్పకుండా తొందరలోనే వారం 10 రోజుల లోపల వాళ్ళకి డబ్బులు ఇప్పిస్తాం. నరసమ్మకు కూడా వాళ్ళ GLI కావచ్చు, గ్రాట్యుటీ ఇన్సూరెన్స్ అంతా కలిసి 12 లక్షలు వస్తుంది. వాళ్ళకు కూడా తొందరలోనే ఇప్పిస్తాం. వాళ్ళ ఉద్యోగం కూడా, ఎందుకంటే వాళ్ళ ఉద్యోగాన్ని కోల్పోయి చనిపోయింది కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కాబట్టి వాళ్ళ కొడుకులు ఎవరైతే యాదమ్మ కానీ
అదే నరసమ్మ కానీ వాళ్ళిద్దరి పిల్లలకు ఎవరిని పేరిస్తే వాళ్ళకు కూడా వారం రోజుల్లో వాళ్ళకు కూడా ఉద్యోగాలు ఇప్పించే బాధ్యత మాది. అదేవిధంగా వాళ్ళకు ఇల్లు లేవని చెప్పిండ్రు. డబుల్ బెడ్రూమ్లు అయితే తప్పకుండా చెరొక్క డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కూడా ఇవ్వాలని చెప్పి డిసైడ్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఎంప్లాయీస్ కూడా వాళ్ళందరూ ఒకరోజు వేతనాన్ని కూడా మరి ఆ చనిపోయిన వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. వాళ్ళకు కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. అదేవిధంగా ఖర్చుల నిమిత్తము మరి మిగతా మున్సిపల్ నుండి కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. కౌన్సిలర్స్ కూడా మరి సాయం చేయడం జరుగుతూ ఉంది. అదేవిధంగా ఎవరికైతే ట్రీట్మెంట్ కావాల్సిన అవసరం ఉందో వాళ్ళకు కూడా ట్రీట్మెంట్ పూర్తిగా ఇప్పించే బాధ్యత మాది. వాళ్ళకి ఎటువంటి క్షతగాత్రులకు వాళ్ళకి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా గాంధీ హాస్పిటల్ అయితే గాంధీ హాస్పిటల్, అదర్వైజ్ వేరే హాస్పిటల్కి వెళ్తామన్నా కానీ వాళ్ళకు పూర్తి ట్రీట్మెంట్ బాధ్యత కూడా ప్రభుత్వమే భరించే విధంగా కూడా చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. ఏదేమైనప్పటికీ కూడా జరగడానికి సంఘటన జరిగింది. వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా మేము ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. తొందరగా 10 రోజులు 15 రోజుల లోపల వాళ్ళకి కావాల్సినవి అన్నీ కూడా వాళ్ళకు ఏవైతే రావాల్సినవి ఉంటాయో వాటిని, అదేవిధంగా వాళ్ళకు వసతులు కూడా కల్పించడం కోసం మా కృషి చేస్తామని చెప్పి వాళ్ళ కుటుంబానికి ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తాం. మెదక్ మున్సిపల్ పరిధి సిబ్బంది మా పర్మనెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఉదయం 5 గంటలకే పట్టణాన్ని శుభ్రం చేసేటువంటి కార్మికులు. ఎంత చలి ఉన్నా ఎంత ఇబ్బందులు ఉన్నా ఉదయం 5 గంటలకే వాళ్ళు రోడ్లు శుభ్రం చేస్తేనే ఈరోజు మెదక్ పట్టణ ప్రజలంతా ప్రశాంతంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. అటువంటి సిబ్బంది రోడ్డుపైకి వచ్చి ఎంత చలిలోన రోడ్డును శుభ్రం చేస్తుండగా అతి వేగంగా అజాగ్రత్తగా వచ్చినటువంటి ఒక కారు వారిని 5గురిని ఢీకొనడంతో అక్కడికక్కడే 2 మున్సిపల్ సిబ్బంది పర్మనెంట్ ఎంప్లాయీస్ యాదమ్మ, నరసమ్మ అక్కడికక్కడే మృతి చెందడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇంకొకరికి తీవ్రమైన గాయాలతో గాంధీ హాస్పిటల్కి పంపించడం జరిగింది. మరో 2 పక్కనే ఉన్నటువంటి పెట్రోల్ బంక్ ఉద్యోగస్తులు, వారికి కూడా తీవ్రమైన గాయాలైనవి. అతి వేగంగా అజాగ్రత్తగా మరి వచ్చినటువంటి కారు మూలంగా చనిపోయినటువంటి మున్సిపల్ సిబ్బందికి తప్పకుండా మున్సిపల్ నుండి రావాల్సిన అన్ని బెనిఫిట్స్ని వచ్చే విధంగా చూస్తాం. అదేవిధంగా వారి కుటుంబం నుంచి ఒకరికి ఉద్యోగ అవకాశం కూడా కల్పించే ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పి ప్రభుత్వానికి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. మున్సిపల్ 5వ వార్డు కౌన్సిలర్గా వారందరికీ కూడా భరోసాని ఇవ్వడం జరిగింది. వారి పక్షాన మేము ఉండి పోరాటం చేసి వారికి రావాల్సిన అన్ని బెనిఫిట్ని ఇప్పిస్తాం. మున్సిపల్ సిబ్బంది 2 చనిపోయినందుకు మరి ప్రగాఢ సంతాపాన్ని, సానుభూతి నా కుటుంబ సభ్యులకు తెలియజేస్తూ మరి అత్యంత పేదరికంలో ఉన్నటువంటి కార్మికులు వాళ్ళు ఈరోజు ప్రమాదవశత్తు చనిపోవడం అనేది చాలా బాధాకరమైంది. చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు వారికి. ప్రభుత్వ పరంగా వారికి రావాల్సిన అన్ని బెనిఫిట్ని ఇచ్చేంత వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున 5వ వార్డు మున్సిపల్ కౌన్సిలర్గా నా పోరాటం నేను కొనసాగిస్తానని చెప్పి వారికి అండగా ఉంటానని చెప్పి తెలియజేస్తాను. జరిగిన ఘటనలో యాదమ్మ, నరసమ్మ దుర్మరణం చెందడం జరిగింది. ఈ కారు స్పీడ్గా వేగంగా వచ్చి వాళ్ళు డ్యూటీలో ఉన్నారు. వాళ్ళ సైడ్ నుంచి వాళ్ళు పోతుంటే వచ్చి వారి పైనుంచి పోవడం జరిగింది కారు. మొత్తం 5గురు. 5గురిట్లో 2 దుర్మరణం చెందిండ్రు. మిగతా 3 గాంధీ హాస్పిటల్కు పంపించడం జరిగింది. ఇది చాలా విషాదకరమైన చర్య. దీన్ని తీవ్రంగా వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ నుంచి ఖండిస్తున్నాము. ఇది ఏదైతే ఈ కార్యక్రమం ఉందో పర్మనెంట్ వర్కర్లు వీళ్ళు, మరి వీళ్ళకి ఇలా జరగడం మరి చాలా ఘాతుకం. వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులను ఆదుకోవాలి ప్రభుత్వం అని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా కోరుతున్నాము వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ నుంచి. మీరు స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణంలో మీరు డ్యూటీ చేసుకునే బాధ్యత కనిపిస్తుంది. అది ఇవ్వడన్నా కానీ ఏ ఆఫీస్ ఉన్నా కానీ లేబర్ జోలికి చూసుకునేది బరాబర్ మీకు కావాల్సిన సెక్యూరిటీ సేఫ్టీ విషయంలో మాత్రం రాజురేటు పోరాటం చేద్దాం. మేము కూడా చెప్తాం, ఎవరో మీద సామంత రాజ్యం కాదు, ఇది డిక్టేటర్షిప్ కాదు. రాకపోతే సమస్యలు మాట్లాడతాం. ఏదొద్దు కానీ ఆడ వచ్చినవా? ఏమైతుంది నీకు? ఆమె శాంతమ్మనా? శాంతమ్మ కోడలు అవుతుందా నీకు? అక్క కోడలు. నువ్వు వాడికి పెట్రోల్ బంక్ దగ్గరికి పోయినావు. ఏమైంది అసలు? కారు ఎట్లా వచ్చింది? కారు వచ్చిందా? ఏమైంది అసలు? ఏడున్నారు మీరు? బంక్ దగ్గర ఉన్నారా? బంక్ లోపలికే ఉన్నారు. 5గురు ఉన్నారా? ఎంతమంది ఉన్నారు? నా కోడలు ఇంకా 3 ఏమో నాకు మేమే లాస్ట్.
వాళ్ళని కొట్టుకుంటూ మీద కొట్టి వీళ్ళ దగ్గరికి వచ్చింది గంటలు కాక వీళ్ళ దగ్గరికి వచ్చింది కాల్ ఫ్రాక్చర్ నడుము దగ్గర. డాక్టర్లు చూసుకుంటారమ్మా, నీకు ఏమి ఇబ్బంది కాకుండా చూసుకుని ఉంటావా? భీమగల్ పోతావా?